कहले चित्रकल्प को इंग्राजी रे इमाजिन बोली कहा जाए 1910 रु 1920 मध्य चित्रकल्पवादर आरंभ होइथिला कविटीए जेतेबेले शब्द माध्यम रे कोनोसी चित्रण रे रस रूप गंध भरे एवं आमको बा आमर वस्तुरोध पाई चमत्कृत करे सेतेबेले ही चित्रकल्प सृष्टि होइथाय कोन कहउचंती देखो जेतेबेले कविटीए निज वर्ण को निज द्वारा जेतेबेले से निज लेखनी चलना करिकि सुंदर सुंदर कवितार अयमारंभ करंती बा सौध को निर्माण करंती वर्ण को नेकी शब्द संयोजन करती वाक्य परिणत करके कवितार स्थान दियंती से कवितार जेतेबेले रस रूप गंध गुड़ाक भरी जाए से गुड़ाक चित्र भाव में परिगणित हुए पुणी कौन कहते काव्य कवितार ही चित्रकल्पर प्रयोग एथिपाई करा जाए जे जेउ रचनार विषय वस्तु रही तार चरित्रा को तार चित्रता को जीवंत करबा पई चित्रकल्पर व्यवहार करा जाए बुझौचंती कहते काव्य कवितार जो विषय वस्तु रही जो प्रकार चिंता चेतना रही से चिंता चेतना जमी जीवंत हो उठिब मृत्युवरण करबनी जीवंत हम सतेज रहिबो पूरापूरी से चित्रकल्प को प्रयोग करा जाए तेबे एई चित्रकल्पवादटी गोटे आंदोलन रूप नहीं पाश्चात्य जगत रे विंश शतकर प्रथमार्धरे अर्थात 1900 रु 1910 भितर चित्रकल्पवाद एक आंदोलन रूप नहीं सर्वप्रथमे थॉमस एर्नेस्ट होमले को नेतृत्व रे इंग्लैंड रे एही आंदोलन सूत्रपात घटी पर अमेरिका अभिमुखे प्रवाहित होइछे गुडा तमान मन रखिबो कोठी केतेबेले केउ समय सब आंदोलन हेइथिला 1909 रे इंग्लैंड रे फ्लिंट स्टोरेर फार आ कोइ होले ना एजरा पाउंड एई माने एही आंदोलन रे जोग देले ए समस्त मुक्त कविता जापान रो हाईकोर्ट और अंतमिलहीन ह्यूम को ऑटोमान परी कविता मध्यरे इंग्राजी कवितार मुक्ति खोजुथिले चिंता कर माने एते सुंदर सुंदर काव्य कवितार सौध को निर्माण करा जाइथिले मध्य इंग्राजी कवितार सौध को निर्माण करा जाइछि चित्रकल्पवाद को भी ता भितरे पोषण करा जाइछि किंतु इंग्राजी कवि माने इंग्राजी कविता गुडा सब मुक्ति खोजिले हमको मुक्ति दियो आमे एठू बंधन अछु बंदी रु आमे बाहरी जिमु बुझी पारुच 1911 मसीह एई आंदोलन रे जोग दियंती एचडी किए ना हिलडा दोटिले टी ह्यूम को कवितार सठिक एवं निरंकुश परिवेषण उपरे गुरुत्व देले से मत व्यक्त कले जे कवितारे प्रति कथन और शब्द बाहुल्य रहिबा उचित से बुझाउछन कोन चित्रकल्पवाद को नियो चित्रकल्पवाद को नेकी भरण पोषण करो किंतु कवितार जो प्रति कथन रहिला जहाटा तुम माने कहूच आ जो शब्दटा तुम माने नौच सेटा उचित मार्ग रे जीवा दरकार सठिक मंतव्य को नेकी ताहा जेमिति उपस्थापना हेउथवा दरकार ये गला चित्रकल्पवाद उपरे छोटिया इंट्रोडक्शन तापर आसला संज्ञा देखो टी ह्यूम कौन कहउचंदी इमेज इन वर्ड्स आर नॉट mere decoration but the very essence of intuitive language अर्थात तांको मतरे पद्यांशरे चित्रकल्प केबे भी सूचित बा साजसजा पाई नुहे कहउचंती गोटे पद्यांश जेते बेले तमे माने लेखुच बा पद्यांशटा को रचना करूच सेते बेले ता साजसजा पाई नुहे ताको सजेबा पाई नुहे बरं यह पद्यांशर सारमर्म भाव में चित्रकल्प को प्रयोग कर सारमर्म तार शेष कथा कौन आम बुझिले रस रीति गंध दिगला ता भितर भरण पोषण करागला ता शरीर भितर से शरीर भितर केउ प्रकार संस्कार गतिविधि प्रवाहित हैला जते बेले मातृगर्भरु पिलाटीए जन्मग्रहण करी माता ताकू लालन पालन करे विभिन्न संस्कार रे ताकू परिगणित करे सेते बेले तो से वयस्क प्राप्त हुए एही सारिबा परे जना पड़े जे प्रकृत रे माता ताकू केते भाव संस्कार देइछन तार सम्मान तार प्रति क्षेत्र रे कथा कहिबार शालीनता से सब को आखि आगे रखी अयम आरंभ हुए पिलाटीर कोन चलनी ठीक सेही भली ओडिया साहित्य जगत चित्रकल्पवाद रसरीति गंध को प्रयोग करा जाइछि कवितार अयम आरंभ रे रसरीति गंध को भरण पोषण करा जाइछि किंतु याको सजेइबा पाई नुहे बरं सारमर्म को बुझीबा पाई तार गतिविधि को बुझीबा पाई तार चिंता चेतना को बखाणीबा पाई टी ह्यूम को द्वारा आरंभ होइथिबा एही आइडिया को एजरा पाउंड तांकर परवर्ती समय रे गोटिए
ଇମୋଜିଷ୍ଟର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାରିଏଟ ମନରୋ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାର ନାମ ହେଲା ପୋଏଟ୍ରି। ଏହି ପତ୍ରିକାରେ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ପାଉଣ୍ଡ। 1913ରେ ନିଜର ଦଲଫରୁ ସେ ସେହି ପତ୍ରିକାରେ ଇମେଜେଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଚିତ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଇମେଜେଷ୍ଟ କବିତାରେ କେତେକ ବିଧିବିଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସଡି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 3ଟି ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। 3ଟି ବିଧିବିଧାନ କଣ ନା କବିତାରେ ବସ୍ତୁଗତ ଓ ଭାବଗତ ଏହି ଦୁଇଟିର ନିର୍ବିଶେଷରେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କହିଲେ ବସ୍ତୁଗତ ଭାବଗତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ କଣ କରିବ ନା ତମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କହୁଛନ୍ତି କବିତାରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅନାବଶ୍ୟକ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅନାବଶ୍ୟକ, ତାକୁ କାହିଁ କବିତା ଭିତରେ ନବା, ତାକୁ ନ ନବାଟା ହିଁ ଉଚିତ। ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦରକାର ବା ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଚଳିବ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କବିତା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଠିକ ହବ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନବା, ଯୋଉଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆମେ ସେଟାକୁ କାହିଁକି ନବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କଣ କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଛନ୍ଦ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ପରମ୍ପରା ଛାଡି ସାଙ୍ଗୀତିକତା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ଲୟ ତମମାନେ ନଉଛ, ଛନ୍ଦକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଡକୁ ଯାଅ, ଗୀତଟା ଯେମିତି ବୋଲୁଥିବ ତମମାନେ। ଯେମିତି କାଳିଜାଇ ଗୀତଟାକୁ ବୋଲିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ ପାର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ବୋଲିବ। ସେଇଭଳି ଛନ୍ଦ ପଦ୍ଧତିକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଇଏ ହଉଛି 3 ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ପ୍ରେମ, ଆବେଗ, ଆକାଂକ୍ଷା ମିଳିପାରୁଛି, ତେବେ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଷ୍ଠାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ? କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଯଦି ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ଆବେଗକୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ଭାବାବେଗକୁ ଜାଣିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟରେ 1000 ପୃଷ୍ଠାକୁ ତିଆରି କରିକି ନଉଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା ସଂଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱରୂପ। ଜୀବନର ହସ, କାନ୍ଦ, ଲହୁ ଲୁହ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଛି। ଯଦି ଜୀବନ ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟରେ, ତେବେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ହସ ହଉ, କାନ୍ଦ ହଉ, ଲୁହ ହଉ, ଲହୁ ହଉ, ଯେତେ ସାରା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ତମେ ଗଢି ଉଠିଛ, ଏସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଗଢିଛି। ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ବି ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କହିଲେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ବୁଝାଏ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦକୁ ଆମେ କବିତାରେ ନେଇପାରିବା, କବିତାର ଆଖ୍ୟା ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଗଣିତ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବାନି। ବର୍ଣ୍ଣନା କହିଲା ବେଳକୁ ଗଳ୍ପ ଆଡକୁ ଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଗପକୁ ବୁଝେଇଲାଣି। କେତୋଟି କବିତା ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ଲଣ୍ଠନ କବିତା। କହିଲା ତୁମେ ଯେ ମୌସୁମୀର ଆଳସ୍ୟକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ମୌସୁମୀର ଆଳସ୍ୟକୁ ପଦା ତଳେ ଖୁଞ୍ଚି କୂଳ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରଣେ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଗହଳ ବାଳ ତଳେ ଲେସି ଦେଇଛ ଚମକ, ତମେ କେବେ ଦେଖିପାର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୋହର? ଚିନ୍ତା କର, ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ, ପ୍ରେୟସୀର ପ୍ରେମକୁ ଆଣିକି ଏଠି ଅଙ୍କନ କଲେ। ବୁଝି ହେଲା? କବି ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁଛି। ଆମ ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବୋଉ ଲଣ୍ଠନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଳି ଦିଏ। ନିହାତି ଆମେ ଆମ ସମୟ କଥା ଭାବିବା। ଆମ ବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଆମ ବେଳେ କଣ ଥିଲା ରେ?
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଆମ ବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସମୟରେ ତ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆମ ଘରକୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରେନି। ତ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନରେ ବି ପାଠ ପଢିଛି, +3 ବି ମୁଁ ଲଣ୍ଠନରେ ପାଠ ପଢିଛି, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିକି ପାଠ ପଢିଛି, ବୁଝିହେଲା। ବୋଉ କଣ କରନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନର କାଚଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇକି ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ପାଠ ପଢିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଲଣ୍ଠନର କାଚରେ ଉପରି ଭାଗରୁ କଳା ପଡିଯାଏ। ଚିନ୍ତା କର, ଆସ୍ତେ 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 ଲଣ୍ଠନ ଉପରଟା କଳା ପଡିଯିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଭିତରେ କାହିଁକି କଳା ତେଲ ଚିକିଟା ହୋଇ ତା ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲଣ୍ଠନଟି ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଯେ କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଥାଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୋଉ ପୋଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଣ୍ଠନଟାକୁ ଜାଳି ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଲୋକ ଲଣ୍ଠନ ଦଉଥିଲା, ହଠାତ୍ କିନା ତା ଭିତରେ ବି କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କଳା ବାଦଲ ନ ଘୋଟି ଆସିବ, କିଏ କହିପାରିବ? ଏହି ଇମେଜ ସବୁ ସାଧାରଣ ଇମେଜ ନୁହଁ, ଏଠି ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଧାନ ତୋଳିଟିଏ ରହି ଆସିଲନି ଯେ ନିଜକୁ ପୋତିଦେଲ ପଙ୍କରେ, ଫଳ କେନା ଆକାଶକୁ ଭରସା କଣ, ଏବେ ପାଣି କହିଲେ ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବନି ଧାନ ବିଲ ବାପା, ଫୁର କିନା ଉଡି ଯାଇଛି ବଣି, ଧାନଟିଏ ପୋତିଲନି ଯେ ନିଜକୁ ପୋତିଦେଲ ପଙ୍କରେ। ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରେମକୁ ବି ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତାରଣାକୁ ବି ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯାହାର କି ତମେ ମାନେ ବି କଳନା କରିପାରିବନି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ତରୁଣ କବିମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ଉତ୍ତମ ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଏକଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତିବିଧି ବଦଳି ନଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠି ନଥାନ୍ତା କେବେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କହିଲାନି, ହସ କାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲୁହ ଲହୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ନଥାନ୍ତା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ ହବ? ଶୁଣା, ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ରସ ରୀତି ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପରିପୋଷଣ କଲା ପରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦ ହେବ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ମୋର୍ 6 ରେ ଦେଇଥିଲା ନା ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାମ୍, ଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମୋର୍ 6 ରେ ଦେଇଥିଲା। ମୋର୍ 6 ପଢିଲା ବେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଟା ଦେଇଛି ସବୁ ସେମ୍ ଲାଇନ୍ ଟା ଦେଇଥିଲା ମୋର୍ 6 ରେ। ଦେଇଛି। ପୁରା ପୁରା ଜେରକ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସେମ୍ ଦେଇଥିଲା। ପାଠକୁ ଯେମିତି ପଢିବ ପାଠ ସେମିତି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ?